ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धंन धंन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार दया ते कृपा है अपने सिखां ते। इस मालिक की रहमत ते बख्शिश सदके ही गुरु दे सिख मानवता दी महान सेवावां दे अंदर अगे अगे वध के अपना हिस्सा पा रहे हैं। खालसा जी, जिवें तुसीं देख रहे होगे टीवियां दे अंदर, दिल्ली एक अपने सब तो माड़े दौर चों निकलदी पई आ। महामारी का आलम यह आ कि पिछले 4-5 दिन तो निरंतर मैं भी केवल और केवल इसे काम ते लगा है। किसी नूं हॉस्पिटल च बैड चाहिदा है, किसी नूं डॉक्टर घरों लैण वास्ते नहीं आ पा रहा, एंबूलेंस नहीं पहुंच रही घर। ये एक ऐसी स्थिति दिल्ली च बनी हुई आ जिसने दिल्ली नूं पूरी तरीके नाल हिला के रख दिता है। अज जदों इंसान इंसान वाल देखदा है ते ओदियां परेशानियां वाल देखदा है ते परमात्मा दे अलावा इंसान नूं होर कुछ भी नहीं सुझदा। इंसान नूं केवल यही सोचदा है कि ये मेरा मालिक सच्चे पिता परमेश्वर ही हुण हथ दे के रखा करे, होर कुछ नहीं दुनिया दे अंदर। अज तुसीं देखो दिल्ली दे अंदर 40,000 के आस पास आंकड़ा पहुंचने वाला है और किस तरीके हॉस्पिटलों च जगह नहीं बची, क्योंकि ये महामारी का प्रकोप ही ऐसा है। पर उत्थे ही जिवें मैं तुहानूं अगे भी बार बार बेनती करता रहा, मैं हुणे जदों बंगला साहब आ रहा सी और संगतां इत्थे भी दर्शन करन पहुंचियां ने, तुसीं भी जरूर देखियो जे आ सामने बाहर गोल चक्कर दे उत्ते सैकड़ियां लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि गुरुद्वारा बंगला साहब दे कोल बैठे हाँ, सानू इत्थों आके ते दाल रोटी फुलका मिलूगा। मैं हुणे उन्होंने पुछदा आ रहा सीगा, क्योंकि कई दिनों तो ये जो लंगर की सेवा है ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों जाती है, पर मैं संगतां नूं इत्थे आउंदियां कभी देखा नहीं सीगा, या जरूरतमंद लोगों नूं या गरीब लोगों नूं जिन्हां कोल खाण का इंतजाम नहीं। पर मैं अज देख के जो हैरान होया है। और ऐसा मातम आ जिथे महामारी नाल लोग मर रहे हैं। कई बार कोई भावुक होकर सानू मैसेज कर देंदे ने कि जी ये लंगर बंद करो। खालसा जी, मैं 2 बेनतियां आप दे संगतां दे चरनां च करना चाहुंदा। पहली गल, मेरे कोल कोई अख्तियार नहीं हैगे। मैं एक निमाणा जिहा चुनिया होया दास हाँ जिसनूं गुरु साहब ने अपने इन्हां महान चरना कमलों की सेवा बख्शी। मेरी हैसियत ही नहीं हैगी कि मैं एड्डी वड्डी अपने मूँह गल कढ़ सकां कि लंगर बंद कर दिओ, मेरी हैसियत ही नहीं हैगी। दूजी गल, दर्द उही हुंदा है या तो जिहड़ा इंसान ने खुद भुगतिया होवे या उहदे सामने हालात बने होण, वरना कई और सुनी गल का असर बहुत अंतर हुंदा है। असीं उह लोगां दे दर्द नूं रोज़ देखदे हां। कितना कोई सिख घर जाके रात नूं सौ सकदा है जदों उन्हें दिने बच्चे करलाउंदे देखे होण, रोंदे देखे होण, माँ बाप करलाउंदे देखे होण, वो सिख नहीं हो सकता जिन्हों रात नूं नींद आ जाए। भाई साहब की मैं जदों कथा सुनदा है, मैं बहुत सोहणियां इन्हां दीयां गल्लां ने। जिहड़ी गल इन्हां ने 2 बहुत ही खूबसूरत गल्लां कहीआं, एक ते कि क्या सिख इतना कमजोर हो गया है कि वह किसी नूं 2 प्रशादे और कड़छी दाल दी नहीं दे सकता। और दूजी गल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी या साडे वर्गे निमाणे, साडी कोई हैसियत नहीं हैगी, असी कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्गाहों ही मालिक की कृपा हो रही आ। अन्न पानी मालिक दा है, दाते दा है, साडी ते मालिक ने सेवा ला रखी आ। पकाउण दी जिम्मेवारी अपने कोल आ, ना ते ये लंगर दी कोई भी माया गुरुद्वारा बंगला साहब या किसी और गुरु घर की गोलक चो कोई माया नहीं जा रही। केवल और केवल जो गुरु दे सिख लंगरां वास्ते अपनी माया और रसद भेज रहे आ, ये उन्हां तो ही लंगरां दे इंतजाम चल रहे हैं। इस करके आपां नूं हमेशा याद रखना चाहिए, इंसान ते सब्जी भी खरीददा है ना, ओहदा भी माप तोल करदा और 2 रुपए वध नहीं दिते जांदे। ये मालिक आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जदों किसी तो सेवा लैनी है, ये मालिक तय करते हैं। ये मालिक ही तय करते हैं किहड़े सिख की सेवा किस कारज लगूगी। वरना बहुत लोगों का पैसा तो हस्पतालों च उजड़ जाता है, बहुत लोगों का पैसा
ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਰਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾ ਕਰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਐਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਰਸਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਗਲੀਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ। ਇਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਏ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 2500 ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲੈਣ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਬਤਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।